أهلا بيكم في دروس الأحياء لصف الثالث ثانوي لغات. Today's lecture will continue our discussion of DNA, so let's begin. Now is the genome. What is the genome? Genome consists of total of all genes in any of the cells of the body. So it's the total of all genes in any one cell of the body. Okay, scientists wanted to determine the sequence of nucleotides, ترتيب النيوكليوتايدز، لأن دي شفرات وهيقدروا يعرفوا تركيب الجينات لما يعرفوا sequence of nucleotides in DNA and RNA. Okay, فده خلاهم يعني يعرفوا ازاي الجينات مترتبة جوه السيل ك DNA molecule يعني. Okay, many genes carry instructions for making proteins. Others they carry the information of the sequence of nucleotides in ribosomal RNA, for example, which is part of a building of ribosomes. Some carry transfer RNA code, for example, which carries amino acids during protein synthesis. Okay, so many genes control the making of many proteins. In prokaryotes, genes dictating RNA and protein synthesis make up most of the genome. يعني أغلب الجينوم اللي موجود، أغلب المادة الجينية اللي موجودة عندهم علشان تكوين ال RNA و protein synthesis. ده في البروكاريوتس. اوكي، repetitive DNA، ال DNA اللي متكرر، يعني لقوا ان في شفرات كتير متكررة تقريبا ل 100 times ل 100,000 times in some cells. فكانوا عايزين يعرفوا ايه لزوم التكرار ده. In eukaryotic cells, they carry hundreds of copies of genes needed to synthesize ribosomal RNA and histones. السيل بتحتاج ribosomal RNA وهيستونز كتير، علشان كده في نسخ كتير من الجينات المسؤولة عن تكوينها. For the genes D speeds up cells production of new ribosomes and histones على حسب حاجة السيل. اوكي، DNA sequencing، ترتيب الأحماض الأمينية في DNA. تلاقى ان في many repeating sequences of DNA. الهدف بتاعها مش واضح يعني، لكن لما study this in the fruit fly Drosophila لقوا ان النيوكليوتايد sequence اللي هو ال AG is repeated about 100,000 times. So what's the purpose of this? It's unknown, but they concluded that these are non-coding DNA. These are non-coding DNA. فبيحصل repetition ل DNA كتير جدا جوه السيل، لكن ده ما بيبقاش coding DNA. تمام. وكمان ان في look for the other non-coding DNA اتلاقى ان مفيش علاقة بين مدى يعني مكان الكائن الحي على سلم التطور وعدد الدي ان ايه بتاعته، والا كان الانسان هيبقى اكتر حاجة، بس مش ده الحاصل. يعني مثلا the largest known genome belongs to salamander. Cells contain about 30 times the amount of DNA found in human cells. فما تربطوش زيادة كمية ال DNA بمدى تعقيد الكائن الحي على في سلم التطور يعني. تمام. وبرغم ان الجينوم اللي موجود ده اللي هو 30 times the amount of DNA found in human cells موجود كتير كده، لكن produce fewer proteins. فمش معروف ايه الهدف من التكرار exactly.
Okay, let's talk about mutations. Mutations يعني الطفرات اللي هي تغيير مفاجئ في طبيعة الصفات الموروثة. تمام. Sudden change in the nature of the hereditary factors اللي هي control certain traits، وده هيؤدي إلى إنها change of these traits in the living organism لما يحصل فيها طفرات. والطفرة تعد حقيقية يعني mutation is considered true لو it passed through generations، لو ظهرت خلال أجيال متعاقبة متعددة. تمام. ولازم نفرق بين الطفرات والتغيرات اللي بتحصل بسبب البيئة مثلا due to environmental factors أو بسبب تجمع عدد من الجينات. Most mutations lead to undesirable traits، يعني مش حاجة كويسة يعني most mutations. زي مثلا زي التشوهات الخلقية في الإنسان deformations in man, and mutations in plants may lead to their sterility، العقم في النبات، فبيبقى فيه deficiency in the في المحصول يعني of these plants. In rare cases mutation leads to some desirable changes. ممكن يبقى الميوتيشن ينتج عنه desirable changes، زي فارمر كان عنده قطيع شيب وتلاقى ان في واحدة اتولدت بشورت ليج، فلا ان دي حاجة كويسة لانها ما تقدرش تنط على السور وتدمر النباتات. تمام. فعزل الشيب دي وطلع منها سلالة اسمها الانكون سترين. الانكون سترين دي discovered by a farmer كان بيحاول يحمي، لقى طريقة يحمي بيها الزراعات بتاعته. فدي واحدة من ال desirable mutations. كمان يعني من ال desirable mutations اللي بيعملوا الهيومن being في البلانتس علشان يزود عدد المحصول او نوع المحصول، يزود حجم الثمار اللي موجودة فيه، مثلا يزرع حاجة seedless. اوكي. فده برضو دي mutations done by human beings. ايه بقى ال kinds of mutations؟ في منها gene mutations وفي منها chromosomal mutations. الجين mutations دي بسبب chemical changes in the gene structure. الارينجمنت بتاعت البيسز يعني اللي هم الادينين والثايمين والجوانين والسيتوزين او اليوراسيل في حاله الار ان اي. الchanges دي leads to the production of different protein which will in turn develop a new trait. فاحنا ده مش مطلوب يعني الا لو في بعض حالات الايفوليوشن. Such change in the chemical structure of the gene is accompanied by a change from dominant to recessive trait، انها بتتحول من صفة سائدة لصفة متنحية. تمام. فدي الجين ميوتيشنز اللي هي chemical changes in the gene structure، زي ترتيب القواعد الأمينية اللي موجودة فيه. تمام. الكروموسومال ميوتيشنز بقى بتاخد حاجة من طريقتين، يا إما number of chromosome أو structure of chromosome. The number of chromosome في بعض الحالات في الإنسان مثلا زي كلاينفيلتر والتيرنر سيندرومز. الكلاينفيلتر فيها كروموسوم زيادة، فده تغيير في عدد الكروموسومات. التيرنال سيندروم فيها كروموسوم ناقص عن ال 46. لما اقول زياده يعني زياده عن ال 46، ناقص يعني ناقص عن ال 46 بتوع الهيومن بينجز. تمام. دي بعض الحالات اللي موجوده في الانسان. number of chromosomes may be duplicated، ممكن يتضاعف امتى بقى؟ لما يبقى في non-separation of the chromatids. فاكرين في مراحل انقسام السيل لما الكروموسومز تتجمع في النص والكروماتيدز على الجنبين ويشدوهم يقسموهم نصين؟ ده ما بيحصلش.
after centromere division and failure of membrane formation. وكمان الفيلير of forming a membrane between the two dividing cells. يبقى امتى عدد الكروموسومات يتضاعف؟ لما ما يبقاش فيه انفصال بسبب الكروماتيدز اللي موجوده، ولما الممبرين اللي بين التو سيلز ما يتكونش. ففي الحاله دي حاله اسمها البوليبلويدي. بوليبلويدي يعني تعدد الان يعني. اوكي، بدل ما تبقى 2n تبقى 3n و4n و8n و16n. تمام، ده موجوده more common in plants، وده بيحصل الكروموسومز تبقى duplicated during gamete formation in plants. تمام. فخدوا بالكم من البوليبلويد دي اللي هي more common in plants. ايه بقى results of this polyploidy؟ اللي هو production of individuals with new characteristics. لان الجينات بتاعتها متكرره، فلما يبقى الجين بتاع تريت معين بيبقى متكرر، يعني التريت دي تبقى ظاهره اكتر، تبقى more pronounced. تمام، زي مثلا ان البلانت بيبقى taller، اطول، او becomes bigger especially the flowers and fruits. تمام. في دلوقتي الايام دي كذا تترابلويد بلانت زي الكوتن والويت والابل والجريبس والبيرز والستروبريز موجوده، يعني نباتات معدله جينيا. تمام، علشان تظهر اكتر صفه معينه فيها. polyploidy is less common among animals لان دول فيهم sex determination، وده بيحدد كمية الميوتيشنز اللي بتحصل يعني، وخصوصا البوليبلويدي. هي موجودة in animals only in hermaphrodite snails and worms. دول ما فيش فيهم sex determination، عشان كده البروبلم اساسا does not exist. والترايبلويدي in man fatal او lethal، وبينتج عنها miscarriage. تمام، ولو ان لقوا ان في polyploidy in some of the liver and pancreas cells in man، يعني كنوع من تعدد المادة الجينية. اوكي، فين؟ في الليفر والبانكرياس in man. يا اما change in the structure of the chromosome زي ما قلت لكم، يا اما احنا كنا بندرس دلوقتي change in the number of chromosomes، دلوقتي change in the structure of chromosomes. تخيلوا مثلا كروموسوم جزء منه separated ولفت 180 درجة ورجعت تاني مكانها، فالسيكونس بتاع الامينو اسيدز فيها هيتغير اتجاهه، فاذا ده اتكون ميوتيشن جديد. او ان في 2 كروموسومز عملوا اكسشينج للسيجمنتس، او ان ممكن في خلال عمليه معينه يبقى small segment of a chromosome may be lost او gained، يعني جه عليه segment زياده او lost segment. تمام. لو التغييرات اللي قلنا عليها دي اللي هي may lose او gain a segment او exchange segments or separation of a certain segment and rotation، لو حصل في الريبرودكتيف سيلز ده هينتج عنده امبريو، والامبريو دي في كاريز التشينج الجديد، يعني كاريز الجاميت ميوتيشن. تمام. ده لو ظهر في الريبرودكتيف سيلز. لو ظهر بقى في السوماتيك سيلز، بقيه السيلز بتاعت البادي، يعني هيبقى في sudden appearance of symptoms in the organ cells that has mutation in it. تمام، ده اسمه somatic mutation. ده more common in plants propagated vegetatively. يعني ايه؟ ان ممكن جزء من البلانت يطلع منه فرع متغير فيه تريت جديده، فانت تقدر تفصل الفرع ده وتاخده تزرعه لوحده، فبقى عندك سلاله جديده فيها ميوتيشن جديد. ده اللي هو السوماتيك ميوتيشن، واللي more common in plants.
طيب origin of mutations بتنشأ منين يعني؟ في spontaneous mutations وفي induced mutations. spontaneous يعني تلقائية بتحصل من نفسها، ودي very rare in all organisms، ودي بتبقى مسؤولة عن عملية التطور اللي موجودة evolution in the living organisms. ايه بقى اللي بتخليها تحصل ال spontaneous mutation ده؟ عوامل كتير، ممكن environmental factors، ممكن ال ultraviolet rays، ممكن الأشعة الكونية ال cosmic rays، ممكن chemical compounds معينة in which the living organism بيبقى exposed وبيتعرض للميوتيشن دي تلقائيا. لكن induced mutations دي اللي هي carried out mutations induced by man علشان يطلع سلالة معينة desirable. مثلا بيستعمل factors اللي موجودة في nature زي الجاما ريز أو الالترافايولت ريز. ممكن يستعمل chemicals زي الماسترد جاس، زي الكولشيسين، زي النيتروس اسيد. تمام. بيعالج بيها النبات لانها هي الحاجات دي بتعمل اتروفي او ديث لبعض السيلز، وبينشأ تحت السيلز الجديده دي، تحت السيلز الميته دي سيلز جديده فيها ميوتيشن حاصل. تمام. polyploid cells. تمام. زي ما قلنا ان الانديوسد mutations produce undesirable traits، لكن في mutations معينة تعتبر useful يعني mutations، زي ان انت تنتج fruit trees with high sweet and seedless fruits مثلا. mutations ممكن تعملها في microorganisms زي البنسلم علشان تخليه secrete أو produce large quantities of antibiotics. فدي بالنسبة للorigin of mutations اللي يا إما هي spontaneous أو induced by man. Well, I hope this concludes our talk about DNA, and I hope you got the maximum benefit from this lecture, and thank you very much for watching.